네, 오늘 함께 볼 하나님의 말씀은 전도서 5장 1절에서 7절까지의 말씀입니다. The scripture reading comes from Book of Ecclesiastes, chapter 5, verse 1 through 7. 제가 영어로 먼저 읽고 그 다음에 한국어로 읽겠습니다. I'll read in English first, then in Korean. This is the word of God. Guard your steps when you go to the house of God. To draw near to listen is better than to offer the sacrifice of fools, for they do not know that they are doing evil. Be not rash with your mouth, nor let your heart be hasty to utter a word before God. For God is in heaven and you are on earth. Therefore let your words be few. For a dream comes with much business, and a fool's voice with many words. When you vow a vow to God, do not delay paying it, for He has no pleasure in fools. Pay what you vow. It is better that you should not vow than that you should vow and not pay. Let not your mouth lead you into sin, and do not say before the messenger that it was a mistake. Why should God be angry at your voice and destroy the work of your hands? For when dreams increase and words grow many, there is vanity, but God is the one you must fear. 제가 말씀 읽겠습니다. 말씀 읽고 7절은 함께 읽겠습니다. 전도서 5장 1절에서 7절에 기록된 하나님의 말씀입니다. 너는 하나님의 집에 들어갈 때에 내 발을 삼갈지어다. 가까이 하여 말씀을 듣는 것이 우매한 자들이 제물을 드리는 것보다 나으니 그들은 악을 행하면서도 깨닫지 못함이니라. 너는 하나님 앞에서 함부로 입을 열지 말며 급한 마음으로 말을 내지 말라. 하나님은 하늘에 계시고 너는 땅에 있음이니라. 그런즉 마땅히 말을 적게 할 것이라. 걱정이 많으면 꿈이 생기고 말이 많으면 우매한 자의 소리가 나타나느니라. 내가 하나님께 서원하였거든 갚기를 더디게 하지 말라. 하나님은 우매한 자들을 기뻐하지 아니하시나니 서원한 것을 갚으라. 서원하고 갚지 아니하는 것보다 서원하지 아니하는 것이 더 나으니 내 입으로 내 육체가 범죄하게 하지 말라. 천사 앞에서 내가 서원한 것이 실수라고 말하지 말라. 어찌 하나님께서 내 목소리로 말미암아 진노하사 내 손으로 한 것을 멸하시게 하랴. 함께 읽겠습니다. 꿈이 많으면 헛된 것들이 많아지고 말이 많아도 그러하니 오직 너는 하나님을 경외할지니라. 아멘. 네, 오늘 이렇게 마지막 시간을 우리 성도님들과 함께 해서 너무나 기분이 좋습니다. 처음보다도 마지막에 누구나 함께 하느냐, 참 그것이 진정한 가족이고 또 진정한 그러한 생각하는 사람들인 것 같습니다. 제가 매년 송구영신 때마다 전도서 한 장씩을 하고 있고 이제 5장을 합니다. 그러니까 5장이라는 것은 이제 제가 5년째 사역을 시작을 하게 됩니다. 그러니까 12월부터 사역을 했기 때문에 이제 5년째 사역이 들어갑니다. I'm doing the book of Ecclesiastes one chapter per year, and this will be my 5th year of doing ministry, and it already 4 years has already passed. Now, this is a difficult chapter, so you need to listen carefully. 이 전도서 5장은 상당히 쉽지 않은 그러한 장인데 말은 쉬운데 이게 어떻게 연결되어 있는지가 찾기가 쉬운 그러한 장입니다. 먼저 여러분께 묻는다면 여러분들은 이 하나님께서 계시는 교회에 나올 때 어떤 생각으로 나오십니까? 그리고 왜 나오십니까? The first question that we want to think is, why do you come to church? Why have you come to church this year? 아마 종교적이나 미신적으로 생각하시는 분들은 마음의 평안을 위해서 교회 가지 않으면 좀 마음이 편치 않고 좀 찝찝한 마음이 있어서 그게 미신적으로 가는 그런 사람들도 있을 것이라 생각이 듭니다. Some people, religious or superstitious, just finding a peace, feeling uncomfortable and unsecure of not attending church. Something might happen to me if I don't go, so that's why I go. 또 어떤 사람들은 교회 가면 뭐 즐거움이 있어서 친구가 있고 음식이 있고 교제가 있고 뭐 그러한 이유로 가는 분들도 계시고 또 어떤 분들은 자녀의 인성교육을 위해서 세상의 교육이
이성적인 것은 가르쳐 주지만 그들의 인성을 가르치지 못해서 자녀를 위해 교회를 다닌다는 그러한 사람도 있습니다. Some say friends and food, fellowship is fun. That's why I go to church. Some says for kids education. 하지만 우리가 가장 먼저 생각해야 되는 것, 그것은 여러분도 잘 아시다시피 하나님입니다. 그 이유는 주님을 고백하는 두세 사람이 모인 곳에 하나님이 계시기 때문에 당연히 하나님이 먼저 되어야 합니다. 하지만 이 전도서에서 묻는 것은 정말 하나님이 당신의 우선된 이유입니까? 라는 것을 묻는 것이죠. The book of Ecclesiastes chapter 5 is make us think that it should be God. God should be the reason that we are coming to church. And obviously that's the answer. But the question is, do you think of Him when you come to church, when you come to this place? So through Ecclesiastes chapter 5, I want you to check your spiritual life and make a New Year's resolution. Think of Him when you come to the church. So today we're going to think about the meaning of what it means to think of Him when we come to the church. So I'll be preaching Korean and give a summary in English. So that way it's kind of fair because I did the other way in Thanksgiving service. So let's try that for this service. 네, 전도서 5장의 말씀은 그 하나님에 대한 것입니다. 우매한 자가 있고 우매한 예배자입니다. 우매한 자도 하나님의 백성이고 성전에 나가서 예배를 하는 사람입니다. 이 사람을 통해서 우리에게 교훈하는 것을 갖고 우리가 한번 우리의 영적인 삶을 점검해보고 새로운 다짐을 하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 제가 영어로는 요약만 하고 또 한국말로 설교를 오늘은 하겠습니다. So the point of the summary of the first point is there are three commands. First command is guard your steps. It is foolish to think that God accepts a sacrifice from a person who lived an evil life. His life was really evil outside of the church, but this foolish person thinks that he worship or sacrifice will be accepted because I did it. And that's what the Ecclesiastes or the Kohelet, the evangelist, is protesting against. Isn't it foolish to think that your sacrifice will be accepted? That's what he is saying. So this make us ponder a question about, does your personal life reflect what you profess at church? That's what the challenge of the first point. 이 말씀은 세 가지 명령으로 되어 있습니다. 세 가지 명령을 볼 텐데 처음은 내 발을 삼갈지어다. 내 발을 삼갈지어다. 그것이 1절에 나옵니다. 하나님의 집에 들어갈 때 내 발을 삼갈지어다. 행동을 주의할 것을 경고합니다. 우매한 자의 모습을 먼저 보여줍니다. 우매한 자의 모습은 이렇습니다. 제사나 또는 예배라고 할 수 있는데 예배를 드렸기 때문에 하나님의 축복을 받을 것이다라고 생각을 합니다. 내가 하나님 앞에 번제를 드리고 속죄제를 드렸기 때문에 하나님은 나의 죄를 용서해 주실 것이다. 내가 하나님 앞에 소제를 드리고 11조를 드렸기 때문에 하나님께서 나에게 물질적인 축복을 주실 것이라는 생각을 하고 기대를 한다는 것입니다. 하지만 이 사람이 우매하고 어리석은 것은 삶에서는 악을 행하면서도 아주 6일 동안은 자기 할 것 막 살아놓고선 교회 와가지고 기도 한번 하고 열심히 찬양했다고 해서 하나님께서 자기를 축복하겠다라는 그러한 생각을 하는 것과 같은 어떤 이스라엘의 한 백성이 있는데 성전에 들어갈 때 그런 생각으로 간다는 거죠. 그러면서 하는 이야기가 제물을 드리는 것보다 나으니 무엇이 낫습니까? 말씀을 듣는 것이 제물을 드리는 것보다 나으니라는 말을 합니다. 그것은 그의 어리석음은 이 삶에서 악을 행하면서 예배를 드렸다라고 축복을 기대한다. 말씀을 듣는다는 것은 하나님의 뜻이 무엇인지 깨닫는 것, 그것이 더 낫다는 것입니다. 그것이 더 우선된다는 의미입니다. 잠언서 21장 3절에서도 이렇게 말씀하십니다. 공의와 정의를 행하는 것은 제사 드리는 것보다 여호와께서 기쁘게 여기시느니라. 제사 드리는 것보다 하나님께서 더 기쁘게 여기시는 것은 의롭게
살아가는 그 삶을 더 기뻐하신다라는 그러한 말씀입니다. 예수님께서도 우리에게 말씀하시는 것은 너희를 사랑한 것 같이, 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라라는 말씀을 하셨습니다. 성경 어디를 보더라도 내가 너희를 위해 죽기까지 사랑했으니 나에게 감사해라, 나에게 예배라는 말씀을 하신 적은 없으세요. 그것은 우리가 자동적으로 하게 됩니다. 감사는 자동으로 다 하게 되는데 하나님께서 하시는 말씀, 주님께서 하신 말씀은 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 이와 같이 서로 사랑할 때도 있고, 또 내가 너희를 발을시킨 것처럼 너희도 이웃을 사랑하라고 하셨지, 내가 너희의 발을 시켰으니 나에게 열심히 와서 예배하라라는 명령을 하신 적은 없으십니다. 당연히 예배는 우리가 감사한 마음으로서 자동적으로 나오기 때문에 이렇게 두말하면 잔소리가 되겠지만, 아무튼 예수님께서 더 직접적으로 하신 말씀은 서로 사랑하라 하는 말씀이죠. 예배는 하나님으로 여긴다는 신앙 고백을 하는 자리입니다. 하나님은 높으신 분이십니다. 하나님은 인자하신 분이십니다. 그것을 우리가 입술로 찬양하고 우리가 그 신앙을 고백하는 자리가 예배입니다. 그리고 그 고백의 진정성은 세상에서 하나님의 뜻으로 살 때에 그것이 증명이 됩니다. 정말 저 사람이 하나님을 하나님으로 여기고 살아가는 사람이구나. 여기서 우리가 첫 번째로 물어보는 질문은 2019년 여러분의 신앙은 정말 예배와 또 교회 밖에서의 삶이 어떤 일치된 그러한 삶이었습니까? 아니면 이 전도자가 경고하는 것처럼 이 우매자처럼 세상에서는 막 살면서도 그냥 제사를 드렸다고 해서 그냥 하나님께서 무조건 내가 드렸으니까 받아주는 예배가 된다라고 생각했던 그러한 삶의 모습이었습니까? 우리가 우리의 삶을 다시 한번 되돌아볼 수 있습니다. Now for English speakers, the second command is be not rash with your mouth. Be not rash with your mouth. And the point is this. It talks about the utter, your mouth, your tongue, and it talks about the speaking. And it's reminding us, remember to whom you speak to. To whom that you speak to. When people talk to a king, they speak carefully. They don't speak much. They listen. They search the meaning. What does the king want? They first search, try to understand. And he is saying that God is in heaven, you are on earth. Your distance, your rank, he's far superior. And also, it reminds us that doesn't God already know what you need? Doesn't God already know that you need food, that you need a healthy body, you need all this? It is inviting us to seeing your life from God's perspective. Rather than what I need, what I want, we need to ask this question, what does God want from His children? Of course, God wants them to be the light and salt. God wants them to be the kingdom citizen. God wants them to be a righteous people. And it is kind of, the sermon's point is that set that as your goal and your prayer in 2020. 네, 두 번째 포인트를 말씀을 드리면 두 번째 명령은 함부로 입을 열지 말라는 것입니다. 여기서 말에 대해서 한 6가지 단어로 말합니다. 입 밖으로 마음에 있는 것이 급하게 나오지 말라. 여러 가지에서 말을 조심할 것을 말합니다. 우리가 이렇게 생각을 하셔야 됩니다. 우리가 예배하러 갈 때에 우리가 예배드리는 사람이 하나님이라고 생각을 한다면 우리 앞에 우리가 말하는 그분은 우리하고는 정말 우리에 비해서 너무나 높으신 분이십니다. 세상의 왕 앞에서 얘기를 할 때, 지금은 대통령이지만 우리는 대통령을 만나던 왕을 만나던 우리는 그 앞에서 함부로 말하지 않습니다.
구구절절가 이럭저럭 막 말하지는 않습니다. 하물며 하나님께서는 하늘에 계시고 우리는 땅에 있는데, 이 말은 뭐 멀리 계시다는 것도 되지만은 지위가 차이가 나도 너무나 차이가 나는데, 높으신 하나님 앞에서 합당한 모습으로 우리가 보여야 한다면, 그분이 이 세상 왕보다도 어떠한 사람들보다도 더 높다라고 한다면, 우리는 말이나 행동하기 전에 우리는 그분을 충분히 들어야 합니다. 이분 마음에는 무엇이 있는지, 이분은 나에 대해서 무슨 뜻을 갖고 있는지, 그 다음에 우리가 말을 해야지, 하나님이 어떠한 분인지 알지도 모르면서 그냥 사연부터 그냥 얘기하는 그러한, 그것이 우매한 자의 모습이라고 지금 전도자가 이야기하고 있는 것입니다. 하나님이 어떤 분이냐, 그것을 먼저 생각해 보라는 것이죠. 듣는 것이 중요하다는 것을 다시 한번 말합니다. 우매한 자는 헛된 꿈을 갖고 있다고 말합니다. 헛된 꿈을 갖고 있어서 헛된 고생을 하고 헛된 짓을 하고 있다는 의미입니다. 예를 들어서 전에 이제 다단계 투자 사기에 이렇게 넘어가신 어떤 집사님이 계셨는데, 이 집사님이 뭐 저도 이제 끌어들이려고 얘기를 하는데 정말 헛된 꿈에 사로잡혀 있습니다. 이거를 투자를 하면은 정말 뭐 벼락부자가 될 것 같은 그런 헛된 꿈을 갖고 있습니다. 그러니까 헛된 짓을 하죠. 자기네 돈을 갖다가 다 거기다가 집어넣고 자기 장인어른한테 가가지고 장인어른도 이거 해야 된다고, 이거 해야 막 된다고 해가지고 그 돈까지 끌어다가 헛된 꿈은 헛된 짓을 하게 만들죠. 헛된 꿈. 우매한 자는 이 헛된 꿈을 갖고 있는데, 그것이 무슨 의미냐면 하나님께 나아갈 때는 자신의 세속적인 헛된 꿈을 이루어줄 마치 요술 램프의 요정처럼 하나님을 생각하며 간다는 거죠. 하나님이 어떠한 분인지도 모르고 그냥 일단 가면 하소연을 하면서 이거 하고 나 죽을 것 같다고 빨리 뭔가 해놔라고 당장 내놓으라고 하면 그렇게 생각하면서 간다는 그러한 의미입니다. 헛된 꿈은 무슨 꿈입니까? 세상적인 것들이죠. 돈, 출세, 건강 등 보장, 이것이 많아지는 것. 우리가 하나님을 알아야 된다는 것은 이런 이유입니다. 하나님께서는 우리의 필요를 아시기 때문에 이러한 것들은 이미 다 알고 계셔서 적정할 때에, 알맞은 때에 다 주시는 분이십니다. 그게 우리 하나님이죠. 우매한 자는 많은 말로 헛된 것을 많이 구합니다. 많이 말하면 더 많이 줄 것 같아서. 그 사람은 하나님이 누구인지 잘 모르는 사람입니다. 하나님은 우리가 구하기 전에 마땅히 있어야 할 것을 알고 계십니다. 예수님께서 하신 말씀이죠. 이방인들은 그러한 하나님을 믿지 않기 때문에 많은 말을 하여야 하나님이 들을 거라고 생각을 해서 많은 말을 한다라고 이야기를 합니다. 우리 한번 생각해 보겠습니다. 자녀가 부모에게 먹을 것을 끼닐 때마다 구합니까? 오늘 아침 주세요. 오늘 점심 주세요. 오늘 저녁 주세요. 뭐 가끔 점심 저녁에 늦어서 한두 번 언제 밥 먹냐고 얘기할 때는 있지만 부모에게 매 끼마다 얘기하는 그런 자녀는 없습니다. 당연히 나올 것을 알기 때문에. 하물며 하나님과 우리의 관계는 어떤 관계입니까? 하나님이 어떤 분입니까? 하나님을 먼저 알라고 우리에게 지금 전도자가 이야기하고 있는 겁니다. 하나님이 어떤 분이냐? 하나님이 어떤 분이냐? 그럼 우리가 무엇을 와서 구해야 하겠습니까? 자녀가 부모에게 무엇을 구하는 것이 부모를 기쁘게 할까요? 부모의 마음을 살펴야겠죠. 부모님도 분명히 자녀에게 원하는 삶의 모습이 있습니다. 부모로서 내 자녀는 이렇게 살면 좋겠다라는 그 모습이 있습니다. 하나님께서도 우리에게 원하시는 삶의 모습이 있으십니다. 하나님의 나라와 의를 따라 그것을 구하면서 살아가는 것. 한 해를 돌아보면 여러분은 어떤 기도 제목으로 하나님께 간구를 하시며 살으셨습니까? 여러분은 직장, 가정에서 하나님의 자녀의 모습으로 나타나기를 원하고 열망하고 그것을 통해서 하나님의 영광이 높여지고 이웃을 사랑하고 돕고 우리 형제 자매들을 사랑하는, 때로는 내가 믿음이 없고 용기가 없어서
하나님께 그 은혜를 구하기 위해서 그 은혜를 구하셨습니까? 내가 진정 도와주고 싶은데 내가 여건이 안 돼서 그거를 좀 하나님께서 달라고 그것을 구하셨습니까? 형제 자매들을, 부족한 자들을 위해서 우리가 얼마나 기도를 했습니까? 아니면 여전히 여러분은 하나님이 나의 아버지라고, 사실 주기도문의 첫 마디가 하늘에 계신 우리 아버지인데 그 아버지 앞에 끼니 때마다 밥 달라고 하고 이거 없다고 저거 달라고 하는 그런 기도만 하면서 사셨습니까? 아니면 하나님의 관점에서 하나님이 나의 인생을 이렇게 살기를 원하시지, 근데 내가 용기가 없지, 은혜가 없지, 믿음이 약하지, 내가 그러면 이런 것을 구하면서 이러한 기도로 사셨습니까? 진정으로 여러분께 축원하는 것은 2019년은 지금까지는 어떻게 사셨지는 모르겠지만 이제 2020년은 더 큰 믿음 가운데 믿음에 더 발전을 하셔서 진정으로 하나님께서 나의 삶을 통해서 얻고자 하는 것이 무엇인지를 살피며 내가 얻고자 하는 것을 채우는 것이 아니라 하나님이 원하는 것이 무엇인가를 다시 한번 생각하며 살아가면 좋을 것 같습니다. 이제 세 번째 포인트. Now the third command is don't delay, pay for vow. To make the whole sermon summarize, to make it short, we all Christians made a promise to follow Christ. And we promised to follow Him and call Him our King, our Lord. But sometimes our faith is weak to follow. Our faith is weak. Our circumstances is not well. But we promise to ask God's help and His grace in those moments. Now, did you ask God's help and grace so you may walk with God? How was your spiritual life in 2019? Are you asking for God's help so you may live the Christian life that you promised to live? Or are you delaying? I'll do that next year. No, I'll do that next year. I'll start living such life next year. Now, in 2020, I hope that you know God better and walk with Him. And let that be the priority in your life. And God will help you because that's what He wants. 세 번째 우리에게 주시는 말씀은 서원 갚기를 더디하지 말라는 것입니다. 우리가 먼저 결혼 서약을 생각해 보겠습니다. 결혼 서약이라는 것은 하나님 앞에 한 배우자만을 사랑하겠다는 약속입니다. 그 한 사람만을 늘 돌보고 늘 친절하게 그에게 대하고, 여기 계신 분들은 다 수준이 있는 분이시기 때문에 다 잘 지키셨으리라 믿습니다. 남편에게, 아내에게 정말 하나님 앞에 약속한 그 약속을 잘 지켰을 것이라 생각이 듭니다. 하지만 세상에서는 그 약속을 잘 안 지키는 사람도 있겠죠. 결혼식 때는 정말 사랑하겠다라고 그렇게 약속을 했지만 그 약속을 지키지 않는 사람들도 있습니다. 그럼 제가 여러분께 질문을 한다면, 약속을 하지 않은 사람, 내가 저 사람하고 결혼하고 싶었는데 저 사람이 나한테 약속하기 싫어서 결혼을 안 한 사람하고, 결혼식에는 분명히 약속을 했는데 그 약속을 지키지 않고 결국 이혼해서 떠나버리는 그러한 남자, 약속을 안 한 사람하고 약속하고 지키지 않은 사람하고, 이 두 사람 중에서 어떤 사람이 더 나쁜 사람입니까? 나쁜 사람은 약속을 하고 지키지 않은 사람이겠죠. 그럴 바에는 애당초 약속을 하지 말지. 기대하게 해놓고선. 그러한 의미입니다. 5절에. 약속을 하지 않는 게 차라리 낫다는 거죠. 약속을 하고 안 지키는 것보다. 그런데 구약의 백성들은 하나님 앞에 다 약속을 했습니다. 순종의 약속을 했습니다. 우리도 여기 계신 분들은 그래도 다 세례식과 입교식을 하신 분들이기 때문에 하나님 앞에서 예배 중에 주님만을 의지하며 살겠다라는 약속을 했습니다. 내가 죄인이고 주님만이 나의 생명이 되시고
또 하나님 앞에 약속한 것은 내가 의지가 약하고 믿음이 약해서 내가 능력이 부족할 때에 그때마다 하나님께서 은혜를 구하며 살겠다라는 약속을 했습니다. 당연히 우리가 완전히 살 수는 없습니다. 하지만 우리가 약속한 것은 그때마다 우리가 그리스도를 붙잡고 그리스도의 죄의 용서함을 다시 한번 확인하고 그 은혜를 구하며 살아가겠다라고 약속을 했습니다. 그러면 이 약속을 위해 여러분은 한 해 동안에 주님께 어떤 은혜를 구하며 한 해를 보내셨습니까? 정말 여러분께서 용서하지 못하는 사람이 있을 때 그 사람을 용서하게 해달라고 은혜를 달라고 정말 기도를 하시며 살았습니까? 정말 삶에 있어서 믿음의 어려운 상황 가운데 있었을 때 하나님께 약속한 것처럼 그 은혜를 구하면서 사셨습니까? 아니면 나중에 하지. 내 여건이 좋아지면 그때 좀 신앙생활 제대로 해보지. 나중에 은혜를 구하면서 신앙생활을 하면서 살아야지. 나중에 약속한 일을 해야겠다라고 미루지는 않으셨습니까? 여러분의 신앙생활을 점검해 본다면 여러분은 어떻게 신앙생활을 하셨습니까? 하지만 우리가 참 주님께 감사한 것은 우리의 구원이 나의 신실함에 있는 것이 아니라 그리스도의 신실함에 있기 때문에 참 하나님께 감사합니다. 오늘 이 시간에도 우리에게 또 이러한 말씀을 주시는 것도 우리가 늘 회개하고 주님의 은혜를 구할 때 하나님께서는 선한 일을 향한 동기를 주십니다. 정말 그렇게 살고자 하는 그러한 마음의 동기를 주십니다. 당연히 하나님께서는 우리가 이러한 간구를 할 때에 하나님 우리를 축복하십니다. 하나님께서 원하시는 우리를 향한 삶의 모습이기 때문에 당연히 우리에게 그 삶을, 그 기도를 들어주지 않으시겠습니까? 내가 하나님을 위해서 정말 하나님이 원하시는 그 삶을 살기 위해서 하나님의 도움을 구하는데 하나님께서 우리를 축복하지 않으시겠습니까? 진정으로 여러분께서 교회에 나올 때 특히 이 하나님을 생각하시면서 하나님이 어떠한 분이신지 또 특히 그리스도를 생각하시면서 그리스도를 통해서 나를 구원하시고 나에게 은혜 주셨고 나를 통하여 이 세상 가운데에서 우리를 빛으로 나타나기를 원하시고 이 사람들이 나의 자녀라고 자랑하고 싶기 원하시는 그러한 하나님, 말씀에 하나님의 그 뜻이 담겨져 있습니다. 이제 더디하지 마시고 주님의 은혜를 구하며 2020년을 맞이하고 2020년에는 정말 새로운 각오로 또 여전히 부족하지만 그래도 지체하지 않고 내가 은혜를 구하기 위해 하나님께 기도하고 은혜를 구하며 믿음으로 승리하며 살기 원하는 그러한 소망으로 2020년 한 해 승리하시는 그러한 여러분 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다.